everything in such a month of Ramadan again. And hopefully you will like it. Interlanguage, that is Russian, English, in between Russian and English language, one language develops, that is interlanguage. And if you hear the video clips that provided in your class materials, you will understand what is interlanguage. It is the definition of interlanguage. That is, interlanguage is an important aspect in the study of second language acquisition. Interlanguage refers to the systematic knowledge of language which is independent of both the learner's native language and target language. That is to say, it is neither the system of the native language nor that of the target language. Second language. The concept of interlanguage might better be understood if it is regarded as a continuum between the native language and the second language. Continuum, you know, continuum in English is dolok. যেমন যেটা বলতে পারি আমরা শাটল ট্রেন বলতে পারি না আমরা, চিটাগাং থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে চিটাগাং, এরকম শাটল। Interlanguage is between two languages. If anyone's target language is English and if his native language is French, Russian, একজনের রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ মাতৃভাষা হলো রাশিয়ান, উনি ভাষা শিখতে চান কি ইংরেজি। ভাষা শিখতে গিয়ে যে উচ্চারণগুলো করলেন সেই উচ্চারণটা, যে গ্রামাটিক্যাল রুলস ব্যবহার করলেন, যে সেন্টেন্স প্যাটার্ন ব্যবহার করলেন, এটা ইংরেজির সাথেও মিলছে না, রাশিয়ানের সাথেও মিলছে না। সেটা হয়ে যাচ্ছে মাঝামাঝি, এই দুই ইন বিটুইন টার্গেট অ্যান্ড নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। এই যে একটা কিম্ভূত কিমাকার ভাষা তৈরি হয়, সেটাকেই বলা হচ্ছে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, সো ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য ইন বিটুইন টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ and interlanguage. And this concept was provided by Larry Selinkar, a professor emeritus of the linguistics at the University of Michigan and the former director of the University English Language Institute. He has proposed, Larry Selinkar has proposed this aspect. That aspect is interlanguage. So interlanguage, Selinkar's most well-known contribution to the field of second language acquisition is the concept of interlanguage. And he first introduced interlanguage in 1972. That is the background of interlanguage. And of the same name, and which built on the Pitt-Cowder's 1967 article, The Significance of Learners' Errors. So in 1972, Pitt-Cowder wrote an article, and the title of the article was The Significance of Learners' Errors. And in that article he has mentioned this term. What is the term? That is interlanguage. The principle behind interlanguage theory is that the language of second language learner is governed by systematic rules, and that these rules are different from those of the language being learned and from those of the learner's native language. So, কেন এটা হয়? মাতৃভাষা যে জানে প্রত্যেক মানুষ, সে মাতৃভাষার তো একটা নিজস্ব রোল আছে। এটা যেমন মানুষ ভুলতে পারে না, ভাষা আমরা যেভাবে শিখি, আবার যখন অ্যাডাল্টরা অন্য কোনো ভাষা শিখতে যায়, সেই ভাষার একটা ডিফারেন্ট রুলস, রেগুলেশন, গ্রামার আছে।
ওকে, সো মাতৃভাষার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনটাকে অমিট করে আবার নতুন ভাষা যখন শিখতে যায় তখন সেই রুলসটা রেগুলেশন আবার সহজে আয়ত্ত করতে পারে। আয়ত্ত করতে না পারার কারণে তারা কাছাকাছি একটা ভাষা শেখে, টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজের কাছাকাছি, যেটা হয়তো সেই মাতৃভাষায় সেই ইয়েটা নেই, মানে সেই রোলটা নেই, সেই প্রোনাউন্সিয়েশনটা নেই, সেই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা নেই। এই কারণ আমরা জানি যে আসলে কোনো একটা ভাষা যখন শেখা হয়ে যায় সেটার ভোলা খুবই কঠিন। এই কারণেই দ্য পিপল অফ চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষেরা স্বর উচ্চারণ করতে পারে, তারা বলবে ইয়েস সার। দুটোই করে, ওরা যখন স দরকার হয় তখন বলে স, আর যখন স দরকার হয় তখন বলে স, উল্টা করে স্যার। তো এটা চেষ্টা করে তারা পারে না? পারবে স্যার। ডক্টর শফিয়া আমাদের কাছে বলছিলেন, উনি বলছেন যে আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জে মানুষ, কিন্তু আমি কিন্তু শখে ছ বলি না, ছকে ছ বলি না। কিন্তু কলকাতার মানুষরা কিন্তু স উচ্চারণ করতে পারে। হ্যাঁ, সুধাকর। হ্যাঁ, ওরা কিন্তু সুধাকর কখনোই বলতে পারে। সুধাকর, সুধাকর। আমরা বলি সুধাকর, কিন্তু ওরা বলবে সুধাকর। এবং আমার ক্ষেত্রেও তো তাই হয়। আমাকে তো কেউ সালাম নামে ডাকে না, সবাই সালাম নামে ডাকে, কিন্তু আমি লিখিত দন্তস্ব দিই না। দন্তস্বয়ের অ্যাকচুয়ালি প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু স। তাই? জি। কিন্তু দন্তস্ব তো। আর তালিব পেশের উচ্চারণ হলো স। আর যেটা ছ, এটা কিন্তু অলওয়েজ ছ। অনেকে দেখবেন স্যার, যেমন সালাউদ্দিন লেখে ছ দিয়ে, তাহলে এটা উচ্চারণ হবে ছালাউদ্দিন। কিন্তু না, দন্তের শাইকার শাহ লয়কাল্লা সালাউদ্দিন, এটার উচ্চারণ কি হবে বলছেন আপনি? এটা সালাউদ্দিন। এটা সালাউদ্দিন। কিন্তু যদি হ্যাঁ ছ দিয়ে যদি লেখে তাহলে কিন্তু সালাউদ্দিন হবে না, ছালাউদ্দিন হবে। ছা মানে না না, ছা ছা। কোন? না, আমি একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করি। আমরা সবাই দন্তস্বর উচ্চারণটা আপনি বলতেছেন কি হবে? স। যেমন আমি সালাম দন্তস্ব দিয়ে লিখি, আমার উচ্চারণটা সালামি হবে, সয়ের মতো হবে। আর মানে সয়ের মতো কি স্যার? স কিন্তু উচ্চারণে হয় স, কিন্তু স নামে আমাদের বাংলায় কোনো বর্ণ নেই। কেন? সেটা তো ছ। হ্যাঁ, সেটা ছ। স না, এটা কি? সেটা ছ। ছ ছ সেটা নাই। আমাদের কোনো এই স কোনো বর্ণ বাংলায় নাই। আছে যেটা, সেটা হলো ছ। আমি তো স এবং স দুটোর পার্থক্য বুঝতে পারছি না। আমাদের স নাই, বর্ণ হিসেবে নাই, কিন্তু আপনি প্রোনাউন্সিয়েশনে আছে। প্রোনাউন্সিয়েশনে আছে, কিন্তু বর্ণ আমাদের কোনো বর্ণের নাম স নাই। আমাদের যেটা আছে, তাহলে আমরা এটা ধরি যে তালবস্বর উচ্চারণ যে স, এটা হলো, এটা ধরুন দিস ইজ এসএইচ। পেটকাটা মধ্যাহ্নস্বর উচ্চারণ কি? এসএইচ, স। পেটকাটা মধ্যাহ্নস্ব, হ্যাঁ, সেটাও স। আষাঢ়। জি, আষাঢ়। আর দন্তস্বর তালে উচ্চারণ পেশাটাও আষাঢ়, তালে পেশাও আষাঢ়। আর দন্তস্ব হলে সেটা সালাম, বা যেমন আমরা সালাম দেই যেটা আসসালাম, এটা হলো হ্যাঁ, আছে, সেটা স্বাদ আছে, সেটা আছে। কিন্তু স্যার, ছ যে বর্ণটা, এর উচ্চারণ অলওয়েজ ছ, কখনোই স হবে দন্ত স দিয়ে না। আর বাংলায় কিন্তু স্যার ইয়ে নাই, ওই ফ বলতে কোনো বর্ণ নেই। ফ নাই, ঠোঁট দুটো লাগাইতে হবে। জি, ফল, ফুল। আচ্ছা,
ফল ফুল, কিন্তু হ্যাঁ। আমরা যে বলি ফল ফুল, দ্যাট হ্যাঁ। ইজ রং। হ্যাঁ, না, এটার ওই যে উচ্চারণ যারা জি, জি। উচ্চারণ শৈলী নিয়ে, যেমন আমরা ফনেটিক্স পড়ি, Phonetics। এখানে এস এর উচ্চারণ কিভাবে হবে, টয়ের উচ্চারণ কি হবে এটা জানি, কিন্তু বাংলা টয়ের উচ্চারণ কি হবে এটা কিন্তু আমি জানি না, কারণ ওই বাংলার উচ্চারণ শৈলী নিয়ে, এই জন্য এটা কঠিন, এটা জানা একটু। আইপিএল এ কিন্তু স্যার সি নাই, সি বলে কোনো মানে সাউন্ড নেই, এস আছে। এস আছে। ওকে, আবার ওই ডি এর সাথে যে এইচ, সেটাও নেই, ঢাকা নেই, ঢাকা ডাকা, না ঢ নাই, সেটা তো আইপিএল তে আমরা জানি, জি। আইপিএল 44টার মধ্যে তো এটা নাই, ঘ নাই, ঘ নাই, ঘর নেই, ঘর নেই। এই জন্য আমরা ঘোস্ট বলি, ঘোস্ট না গোস্ট। এই এই বিদ্যাটার উপরে আমি চেয়েছিলাম স্যার একটু এক্সপার্টিস ডেভেলপ করতে, ফনেটিক্সের কোর্স আছে তো, এই জন্য এখানে এসেছিলাম। ফনেটিক্সের ফার্স্ট সেমিস্টারে তো ওটা ছিল, কিন্তু খুব বেশি করতে পারিনি। ক্লাস তো স্যার অনেক কম স্যার, এই কয়টা ক্লাস তো আসলে হয় না স্যার। না, ফনেটিক্স আমি যখন পড়াই তখন একদম মূলত কাজই হলো 44টা সাউন্ড একদম প্র্যাকটিস করে দিই, এবং বিশেষ করে এটা 49 স্যার, 49। এর ফলে ওটা আলাদা ধরে না, কেন ওটা প্রত্যেকটা লাস্টের প্রত্যেকটা সহজ সাউন্ড, এটা তো আলাদা ধরে না, এজন্য ধরে না, এই জন্য 44। 44। না, ঠিক আছে, সেটা ভালো হবে, পারলে সময় পাইলে অবশ্যই নিয়ে দেব। এখন তাহলে আমরা এই আলোচনায় কি বুঝলাম, যে প্রত্যেক ভাষারই একটা কি আছে, নিয়ম আছে। হ্যাঁ, সেই নিয়মটা যদি পুরোপুরি শিখতে কেউ না পারে, তাহলে মাতৃভাষার যে নিয়ম, আমরা আমাদের বাংলা ভাষার যে উচ্চারণ শৈলী, অথবা প্রত্যেকটা বর্ণ উচ্চারণের যে শৈলী, এখন মোবাইলটা বন্ধ রাখলেই ভালো। এক্সকিউজ মি, আপনি তালবর সহতেও নাই, দন্ত সহ নেই, আপনি আছেন মোবাইলে, মোবাইলটা ব্যাগে রাখেন, সবাই মোবাইল ব্যাগে রাখেন। কি হয়েছে? কেন রোজা নষ্ট হয়ে যাবে? ওকে ওকে, মোবাইল ব্যাগ। তাহলে যেটা আমরা বললাম যে প্রত্যেক এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ উইল হ্যাভ pronunciation system, structure, pattern and grammatical rules. So whenever an adult student will go to learn that second language or the third language, এই ভাষাটা পুরোপুরি শিখতে পারে না। এর শিখতে না পারার কারণ কি? কারণ একটা হলো যে মাতৃভাষা উনি শিখেছেন, এই মাতৃভাষার যে নিয়মটা, এটা তার মাথার মধ্যে গেঁথে থাকে। হ্যাঁ, যেমন ঘ সাউন্ড আমরা শিখেছি, এটা যখন সে টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজে ঘ সাউন্ড নাই, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ঘ কোনো সাউন্ডই নেই, ঢ কোনো সাউন্ড নাই, তারপরে ট কোনো নাই, হ্যাঁ, আচ্ছা ঠ, হ্যাঁ, তারপরে এই যে সাউন্ডগুলো, তো যখন এরকম সাউন্ডগুলো নাই কিন্তু অন্য যে সাউন্ডগুলো আছে, ওই সাউন্ডগুলোকে তার মতো করে উচ্চারণ করতে পারে। আপনি কেউই টাইমকে আপনি টাইম বলতে পারবেন, হট টাইম ইট ইজ, হ্যাঁ প্লিজ। তো এই যে এটা যখন উচ্চারণ করতে না পারে, তখন যে ভাষা শিখতে যায় সেই ভাষার মতোও না, সেই ভাষার কাছাকাছি একটা নতুন ভাষা তৈরি, মাঝামাঝি একটা কিছু, এই ভাষাটাকে বলা হচ্ছে ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট, ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ। So that is the principles of interlanguage. Hence, at every stage of learning, language learner do not merely copy and what native speakers do. যেখানে আপনার চ কিন্তু আছে ইংরেজি, যে জায়গায় চ আছে, চায়না, চীন, চেইন, আমরা যেভাবে চ উচ্চারণ করি, চিনি যেভাবে উচ্চারণ করি, ইংরেজিতে তো একই সাউন্ড। সো এই জায়গায় যে জায়গায় চ শব্দগুলো আছে, সেখানে আমরা চিমনি, এই শব্দগুলো আমরা উচ্চারণ করতে পারছি কিন্তু ভালোভাবে। কেন? কারণ ওই জায়গায় আমার বাংলা যে ভাষা শিখেছি আমি, what I have learned in my Bengali language, I can apply the language and copy paste over there, China, Chin. But in some places where it doesn't match, যেখানে ম্যাচ করে না,
সেই জায়গাগুলো আমরা সেই বাংলা শব্দ বা বাংলা স্ট্রাকচার বা বাংলা ভাষার যে গ্রামাটিক্যাল প্যাটার্ন সবগুলো ওখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই। তখন এই কারণে একটা নতুন ভাষা তৈরি হয়, সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, বাট ক্রিয়েটস অ্যান এন্টায়ারলি নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম। এই যে ভুল উচ্চারণ করতে গেলে সেটা ইংরেজির মতো হচ্ছে না, বাংলার মতো হচ্ছে না, একটা নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম দাঁড় করিয়ে দেয়। সেই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। সো সেলিমকার named this interim language system an interlanguage. Technically, interlanguage is a term with applied linguistic color. It is defined by its coiner, Larry Salinker, who is in his article Interlanguage views that the term a separate linguistic system. So what is the definition of interlanguage? Interlanguage is a separate linguistic system based on the observable output which results from a learner's attempted production of the target language norms. Okay? যেমন রেস্টুরেন্ট, রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশে এই শব্দটা আছে, ইংরেজিতে যখনই আপনি এটা পেয়ে গেলেন এই শব্দটা, হ্যাঁ, আপনি সাথে সাথেই ওটাকে বলে দিলেন রেস্টুরেন্ট। কিন্তু তাহলে রেস্টুরেন্ট এই শব্দ তো ইংরেজিতে নেই, বাংলাতে আছে, বাংলার নলেজ আপনি ওটাকে অ্যাপ্লাই করলেন। তাহলে রেস্টুরেন্ট যদি হচ্ছে ওখানে না থাকে, তাহলে এই রেস্টুরেন্ট যে শব্দটা এটা ইংরেজিরও না, বাংলারও না, এটা হচ্ছে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। যদি না, ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। লেডি সেলিনকার বলতেছে যে কোনো একটা ভাষা শিখতে গিয়ে যখন অন্য ধরনের একটা ভাষা তৈরি হয়ে যায়, সেটাই হচ্ছে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন এর প্রথম ওয়ার্ড, এটা কি? টেকনি, অনেকে বলে ক্যালি, কারণ ক্যালি আছে আমাদের ভাষায়, কিন্তু আসলে এটা টেকনিক্যালি না। তো এটা টেকনিক্যালি, বেসিকলি, হ্যাঁ, টেকনিক্যালি, ফিজিক্যালি, ক্যালি না, ক্যালি বলে কিছু নেই। হ্যাঁ, তাহলে এই যে সিস্টেমটাকে যদি আপনারা বলেন যে তাহলে এটার ডেফিনিশনটা কি, ডেফিনিশনটা হচ্ছে এটা। ডেফিনিশন কোনটা? Production. That is the Larry Salinker's interlanguage. So Salinker proposed that interlanguages have all the normal properties of a natural language. তাহলে আমরা জানি in this world there are about 7,000 languages. This interlanguage will match with one of these 7,000 languages. নাও করতে পারে। He said no, not না, মানে এটা না। আপনি এই 7,000 ভাষার মধ্যে যে কোনো একটা ভাষা শিখতে গেছেন, শিখতে গিয়ে আপনার এটা পয়দা হয়েছে, সেটা এই 7,000 ভাষার কোনো রকম হবে না। এটা একটা ডিফারেন্ট লিঙ্গুইস্টিক সিস্টেম, দ্যাট ইজ দ্য রিসেন্ট কারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। Separate linguistic system. So language or language for international communication. A language produced by a learner of a second language that often has grammatical features not found in either the learner's native language or the language being acquired. So that is the native language. We see this system, okay. তাহলে আমরা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝলাম, ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ বুঝলাম। Why this language creates? এখন আমরা কারণটা বুঝব, কেন এটা এই ভাষাটা হয়। তার মানে কি, আমরা একটা কারণ জেনেছি যে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষেরা হলো দন্তাস বলতে পারেন, এবং আমরা আলোচনাও করলাম দন্তাস হয়নি। আবার সিলেটি মানুষরাও কিন্তু, নোয়াখালীর কেউ আছেন নাকি? নোয়াখালীর পরে কি হানি, হ্যাঁ তাই আপনার বাড়ির অঙ্কন নাকি? ওটা ইচ্ছা করে বলে। নরসিংদীর একটা উপজেলা আছে, মানে আমাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা, সেখানে র বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না।
যেমন রবিবার, এটাকে বলে লবিবার। লোকবার লাতে লহিমুদ্দিন লাভ নিয়ে আসছে। না, এটা হয়তো একদম হয়তো মিডল ক্লাস বা কিন্তু যারা শিক্ষিত মানুষ তারা তো পারে, তারা পারে। হ্যাঁ, সেটাই বলতেছে। এটা দ্যাট হ্যাপেন্স। তার মানে এই যে এই ভাষাগুলো ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ, এটা কেন তৈরি হয়? কয়েকটা কারণে। একটা হলো ওভার জেনারেলাইজেশন, লার্নিং স্টাডিজ, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সফার অফ ট্রেনিং, স্ট্র্যাটেজিস অফ কমিউনিকেশন, এসব কারণে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়। তার মানে আমরা জানলাম যে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ ইজ in between language between native language and the target language. তো টার্গেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের মাঝখানে যে ভাষাটা তৈরি হয় সেটা হলো ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। কেন তৈরি হয়? why people creates interlanguage in the term of their second language learning journey? This for this reason, over generalization. Over generalization, what is over generalization? Oh yes, আচ্ছা, এটা জানার আগে আমরা আরেকটা জানি, there is a difference between interlanguage or intralanguage. Intralanguage is, intra means within, or intra means outside. Almost the most common features of the translation interlanguage is also intralanguage within the same language. এই যে এখানে লেখা আছে intralanguage is within the same language with the interpretation and the subsequent reinterpretation of the verbal signs. Intra means within. Intra means within. আর inter means between. এক ভাষার মধ্যে যদি নতুন কোনো সিস্টেম তৈরি হয় বা মিস্টেক তৈরি হয়, সেটা হলো কি ইন্ট্রা। ইন্ট্রা মিন্স উইদিন, আর ইন্টার মিন্স বিটুইন। বোঝা গেল? গালে হাত দিলে কি বোঝা ভালো যায় না? ঘুমালে ভালো বোঝা যায়। তার মানে হচ্ছে এই ইন্টার ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন আমরা বললাম, সেটা হলো কি ইন বিটুইন, দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজের মাঝখানে। আর ইন্ট্রা যেটা হলো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে, একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে একটা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম তৈরি হলো, সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ। and this creates for these causes overgeneralization, language transfer. Who coined the term interlanguage? এটা আমরা জেনেছি। আমরা জানতে চাই what is interlanguage. Overgeneralization. Overgeneralizationটা কি? Overgeneralization forms pattern found in the language being learned. Okay, that means initially language learner learns the sentence structure, এবং সেই সময় তারা শিখলেন যে হলো প্লে এর পাস্ট পার্টিসিপল হলো প্লেট, প্লেট ইডি যোগ হলো। এখন তার মানে উনি জানলেন যে ভার্বের শেষে ইডি যোগ করে কি করা হয়, পাস্ট পার্টিসিপল করা হয়। এরপরে উনি আরেকটা ভার্ব ইয়ে করলেন, কয়েন, কয়েন্ট। ওকে, তারপরে প্লে, প্লেট, এরকম অনেকগুলো ভার্ব আছে যেগুলো ইডি দিয়ে করা যায়। হ্যাঁ, এরপরে আসলো গো, ওইটাকে উনি ব্যবহার করতে যাবেন হলো গোট, ইডি দিয়ে। হ্যাঁ, তার মানে কি উনি ভাষা শিখেছেন, ভাষার রুল শিখেছেন যে ইডি যোগ করে পাস্ট পার্টিসিপল করা হয়, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় যে হচ্ছে অন্য নিয়মেও পাস্ট পার্টিসিপল করা হয়, এই নিয়মটা উনি শিখেন। এই কারণে ইয়েতে আছে তো এটা ইভোনিক্স, হ্যাঁ, স্কটিশ সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স আছে। হ্যাঁ, তার মানে গৌড আছে, গৌড আছে। তার মানে এটা হচ্ছে ইট ইজ ক্রিয়েটেড ফর দ্য কজ অফ ওভার জেনারেলাইজেশন। ওভার জেনারেলাইজেশন কি? কম নিয়ম শিখে অন্যগুলো যেভাবে হয়েছে এটাও সেটাকে ব্যবহার করতে চায়। ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড ওভার জেনারেলাইজেশন। ওভার জেনারেলাইজেশন forms pattern found in the language being learned and transfer
from parents found in the learner's native language. Transfer means, that means Bengali or native language roles and patterns structure will be applied in the target language. That is transfer. Fossilization, the phenomenon of the learner's language ceasing to develop. Okay, এবং কিছু কিছু জায়গায় আবার ইয়ে হয়, যদি লার্নার্স বিকেম স্ট্রেসফুল, তারা যদি ভয় পায়, তারা যদি ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় এবং তাদের যদি প্রিভিয়াস কোনো ভাষা শেখার অভিজ্ঞতা থাকে যেটা ভয়ের ছিল, তখন লার্নাররা এই চেষ্টা করা হচ্ছে ছেড়ে দেয়, নতুন ভাষা শিখতে এসে আর চেষ্টা করে না। যখন চেষ্টা না করে তখন যে স্টেজটা তৈরি হয় সেটাই হলো ফসিলাইজেশন। সো লার্নার, দ্য ফেনোমেনন অফ দ্য লার্নার্স ল্যাঙ্গুয়েজ সিজেস টু ডেভেলপ। তারা চেষ্টা করছে কিন্তু এমনভাবে করছে যে তাদের আর ডেভেলপমেন্ট হয় না। তখন এই দুই ল্যাঙ্গুয়েজের, তারা ফরাসি ভাষা শিখতে গেছে কিন্তু তার ফরাসি ভাষা শেখার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? হয়তো তারা কোনো কারণে তাদের একটা নেগেটিভ অ্যাটমসফিয়ার, আগে হয়তো ভাষা শিখতে গিয়ে তারা একটু ভয় পেয়েছিল, বা তাদের অভিজ্ঞতা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে তারা লজ্জা পেয়েছিল। হ্যাঁ, বিভিন্ন কারণে তখন যখন তারা হলো চেষ্টা করা ছেড়ে দেয়, তখন তার ভাষার উন্নতি যদি না হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ফসিলাইজেশন। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওভার জেনারেলাইজেশন, ট্রান্সফার অ্যান্ড ফসিলাইজেশন. One of the strategies used by second language learner in attempt to gain confidence in the target language in contrasting in the second language. Okay, এটা আমরা পড়লাম। Over generalization, because you didn't go an interview after putting a job application and you will never be able to get a job. Okay, এই যে যদি কারো চাকরির দরখাস্ত করছে হচ্ছে না, এরপরে সে দরখাস্ত করা ছেড়ে দেয়, এটা কি যে চাকরি হবেই না, দরখাস্ত করে লাভ নেই। Definition of overgeneration, generalize excessively. Okay, এটা আমরা পড়েছি। overgeneralization language ফসিলাইজেশন হলো যে সিজ করা যায়। হ্যাঁ, সিজ যেটা হলো আর ছেড়ে দেয়। হ্যাঁ, ছেড়ে দেয়। এখানে কি কোনো ফর্ম তৈরি হয়? হ্যাঁ, যে ছেড়ে দিয়ে যে জায়গায় যে স্টেজে গিয়ে ছেড়ে দিল, সেই স্টেজটাই তো হলো একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম, যেটুকু সে শিখেছিল। মানে একটা রং ফর্ম। হ্যাঁ, রং ফর্ম। এবং এটাকে রং ফর্ম বলছে না, লেনি সেলিনকে এটা প্রশংসা করছে, যেটা তৈরি হবেই, বরঞ্চ এটা একটা ডিস্টিংটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, যে উচ্চারণের ক্ষেত্রে কি ভাষা তৈরি হচ্ছে, আবার এর ক্ষেত্রে যে ভাষাগুলো তৈরি হচ্ছে, এটা বলছে। এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সফারের কারণেও এটা হয়। ট্রান্সফার দুই প্রকারের, পজিটিভ ট্রান্সফার আর নেগেটিভ ট্রান্সফার, এটা আমরা জানি। আমাদের ইয়াতেও দেখবেন যে যেমন ইংরেজি একটা শব্দ আছে নেগোসিয়েশন, এটা বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু নিগোসিয়েশন বলে। এটাও কিন্তু একটা ওই ফসিলাইজেশনের স্টেজ। সেটাই। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট interlanguage. Well, we can conclude in such a way that interlanguage is in between language. Okay, when a learner will go to learn a new language system creates in between the target language and the native language, and that language is called interlanguage. So we can define it in such a way: interlanguage is a separate linguistic system that creates at the time of learning target language. Why interlanguage creates? It creates for overgeneralization, transfer and fossilization this way. Okay, overgeneralization, that means after learning a minimum role of the target language, learners tries to apply his less linguistic knowledge in all affairs, and he or she will create some mistakes, and he will create a new language, that is interlanguage. And transfer for the patterns, the roles, regulation, pronunciation pattern, everything from the target language will be transferred to the mother language. Okay, and this is the causes of creating interlanguage. Lenny Sinenker proposed it in 1972. He didn't discourage the interlanguage, rather he said that it is a natural phenomena, it's a common phenomena, it will be created. That is interlanguage.